We can sail, we have seas. Yes. Krishna. My topic is on climate change. As we all know, as humans, we are so selfish for ourselves and using all natural things. So it becomes as a natural disaster. So in conclusion, I would like to tell that if you want to save yourself, then save Earth. My thought. The Creator, the Lord gave us so many things about nature, but we are just misusing it. We are using it in a useless way. Instead of that, we can use it properly. But humans waste water by polluting them. That is water pollution. I don't want that. Gods and the values of earth and the nature. We read about nature, and at last we read about the climate change. Creatures of this world and He only created us. So God is a creator. So they will say that there is no sun. That's called owl's philosophy. Now we should not be like owl. And next one the frog philosophy. Okay, in the frog. Then after 2 days, did you want to come back to Coimbatore or stay there only? I want to come here. Come? Here. Come here. Why did you want to come back? Here only I am having one. This is your home, right? Yeah. Nature is a wonderful and beautiful gift of God. Nature has many beautiful things, and it helps to live. It helps humans to live. It gives many things to all creatures. How should we protect the nature? We should plant many trees and we should save water. We should not pollute the air, water and land.
Okay. We have learned about global warming, how we are destroying the forest, animals living place and animals. We have learned about soul, then climate change, weather, many things. Okay. Soul is 1 by 10,000 times smaller than human hair. It is, we can't see it with naked eyes. It is indestructible. And soul is the controller of our body. Our body is like dress for our soul. Very good. I am Akshita of class 7A. So I loved the class very much and I loved it so much. I got many things interesting in this. I enjoyed the class. So I am normally a story lover, especially the God stories. I love it. I'm studying 7A. I love this God story and I learned many about God which I have not learned in other. I love this class and it was interesting. It made me know more about myself and God. If I had another chance, I again come to this. I didn't believe about gods. After coming to this class, I believe that gods are real and this is my body. And I understood that God is there because I have a doubt that God is there or not, and my parents also used to have that doubt. So now I cleared the doubt, and whatever I learned in this class, I shared with my parents, and it was so nice to listen to this class. It was a wonderful class, and first I thought that there was no God. It's just everyone is saying. But now I know that God is there. He sees us every day and He is living in our body. First I have a doubt like God is there or not. But now I say saying sure God is there because God is watching in all activities, in all things. This class is good. First I think this class is not good. My parents also told. Now I thinking this class is good. Thank you. Ajay Kumar of grade 7 CBSE. First, I thought something what is yoga and what is it related to and what is it used for. But now I got to know how it is used for in our real life and how it gives self-realization. Climatic change and other things it will use to our lifestyle, and we should only save our future. They told more things. It will be more different from before, and I loved this class. First it was, I thought it was boring and not interesting. Then after time and I got டெத் கர்மா அதெல்லாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டவுட் இருந்துச்சு எப்படி இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு. கடவுள் இருக்காரா இல்லை அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கையாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ கடவுள் இருக்கான்னு நம்பிட்டேன். கிருஷ்ணாவை பற்றி நான் ஏதாவது கற்றுக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த கிளாஸ் வந்தோடனே So yoga helps in maintaining good physical body, maintaining good mental health. Yes. Also there is a spiritual part in yoga. நம்ம ஒரு spiritual part இருக்கு. அந்த part வந்து நம்ம எங்கேயுமே நம்ம கத்துக்கிறது கிடையாது. Even in school you will be doing yoga only to maintain your physical body. அப்புறம் meditation பண்ணீங்க மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு. Yes. But அதுக்கும் மீறி அங்க வந்து இன்னொரு part இருக்கு.
So Lord Krishna says in Bhagavad Gita about yoga, he says yoga is connecting with God. Yoga means connecting with God. But what we are doing is we are working the basic level of yoga. God is supreme and he is the creator and the maintainer of the world. He present in our Paramatma as our soul, as in the soul. From Gita class I have learned these all things. Thank you. கோபால் ஹை ஸ்கூல்ல இருந்து படிக்கிறேன். என் பேர் வந்து சக்திவேல். கீதா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணனால எனக்கு இருக்கிற நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. சுவாமி அந்த மாதிரிலாம் பற்றி சொன்னாங்க, டவுட் வந்துட்டு சொன்னாங்க. அப்போ வந்துட்டு எக் வந்துட்டு நான்வெஜ்ஜா இல்லை வெஜ்ஜா அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்கும் போது மேம் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணாங்க. அது வந்துட்டு நான்வெஜ்ஜுன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. சோறுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பும் கிடையாதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க மேம் வந்து முதல்ல ஒரு கதை சொன்னாங்க. அந்த கதையில் ஒரு பாட்டி வந்து கேஜை மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த கேஜில் இருக்கிற பேரட்டை பார்க்காம விட்டுட்டாங்க. ஸோ அந்த பேரட் டெட் ஆகும்போது அப்போ தான் தெரியுது நம்ம உடம்புக்கு மட்டும்தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம், ஆனால் ஆத்மா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலை செய்யணும். ஸோ அந்த ஆத்மா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காடோட ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த மந்திரத்தை சொன்னதுனால நம்ம சோறு வந்து பியூராக அட்டெண்ட் பண்ணோம். ஸோ எனக்கு சோல் பற்றி தெரிஞ்சது. இப்போ நம்ம இந்த சோல் வந்துட்டு இந்த மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டில் ஹாப்பியாக இல்லை. ஸோ நம்ம எப்போ ட்ரூவாக ஹாப்பியாக இருக்கோமோ, நம்ம எப்போ காட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோமோ, ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கீதா கிளாஸில் நான் கற்றுக்கிட்டேன். கோபால் நாயுடு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தான். நான் வந்து கீதா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸுக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. கடவுள் இருக்காங்களா இல்லையா? மேமோட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணது வந்து எனக்கு அது டவுட்டு கிளியர் ஆச்சு. இன்னும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. மேம் கிட்ட நான் வந்து கிளியர் பண்ணிக்குவேன். கிளாஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. மேம் கீதா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன். அதில் நிறைய அட்டெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய கொஸ்டின் எனக்கு வந்துச்சு. மேம்கிட்ட ஒவ்வொன்றா கேட்டு நான் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டேன். காடு நம்ம இருக்காங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அப்புறம் காடு இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்க எட்டர்னிட்டியா என்ன, எல்லாமே மேம்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மந்திரம் சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா மனசுக்கு நிறைவாக இருந்துச்சு. சோலில் எப்படி நம்ம ஹாப்பியாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த கிளாஸில். கிளைமேட் சேஞ்சு எப்படி இந்த கீதாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்கலாம், நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுறத தடுக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா கீதா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதுலேருந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கர்மா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்ச தப்புக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறதும், நம்ம நல்லது செஞ்சால் அதுக்கான கிஃப்ட் கிடைக்கிறதும் தான் கர்மா. இந்த ஜென்மத்துக்கு கிடைக்கலாம், அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துக்கு கிடைக்கலாம். இதெல்லாம் கீதா கிளாஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கிளாஸ் வந்து நான் குளோபல் வார்மிங் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. காடு வந்து நம்மளுக்கு சன்லைட் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அவர் வந்து மற்றமாக நமக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யோகா. அது யோகா பற்றி இப்போ பேச போகிறேன். யோகா இஸ் கனெக்டிங் வித் சுப்ரீம் லார்ட். யோகா வந்து இப்போ நம்மளோட ஆத்மாவும் சுப்ரீம் லார்ட்னா இறைவனோட ஆத்மாவும் சேர்ந்து தான் அது வந்து நம்ம யோகா வரும். இப்போ யோகா வந்து எப்படிலாம் செய்யணும்னா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. நான் சொல்கிறேன். யோகா இன்வால்வ்ஸ் breathing and technique use, asana and postures, chanting the name of the Lord. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னா யோகா வந்து நம்மளுக்கு பயன்பாடுகள் கரெக்டாக கொடுக்கும். டாப் மோஸ்ட் யோகானா பக்தி யோகா, கனெக்டிங் வித் சுப்ரீம் த்ரோ டெவோஷன். காட் பற்றி சொன்னாங்க. இப்போ வந்து காட்னாலே நிறைய பேருக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்காது. நான் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இருந்தேன். நான் நம்பாமே கொஞ்சம் இல்லை. அப்போ வந்து காட் பற்றி சொன்னாங்க. அவங்க தான் நம்ம சுப்ரீம் காட், சுப்ரீம் ஃப்ரெண்ட், சுப்ரீம் கனெக்டர், சுப்ரீம் கிரியேட்டர், சுப்ரீம் வெல் விஷர் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அவர் நமக்குள்ளேயும் இருக்காரு, எங்கேயுமே இருக்காரு. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் அவர் பார்த்துட்டே தான் இருப்பார். நம்ம ஒரு நல்லது பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். அப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க கீதா கிளாஸ் எனக்கு சொன்னாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. காட் மேலே நான் ரொம்ப ஒரு மரியாதை இருந்தாலும் நான் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தேன். கீதா கிளாஸில் சொன்னதை பற்றி நான் காட் மேலே ரொம்ப ஒரு வச்சு நான் தினமும் ப்ரேயர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக. இப்போ வந்து கீதா 23 வந்து என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர்
ஒரு விஷயம் வந்து கர்மா. கர்மா மொத்தம் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கர்மாங்கிறது வந்து நம்ம வந்து செய்யறது நல்லது கெட்டது எல்லாமே கர்மா இருக்கும். நல்லது மட்டுமே செய்யறது வந்து கர்மா. அதே மாதிரி விகர்மா. விகர்மால வந்து நம்ம காட் கொடுத்த ரூல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபாலோ பண்ணி தப்பாக செய்கிற விஷயம் எல்லாமே விகர்மால வரும். அதே மாதிரி அக்கர்மா. அக்கர்மாங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து காடுக்காக அர்ப்பணிச்சு நம்மளையே அர்ப்பணிச்சு செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே அக்கர்மா. இந்த கர்மாவோட இதை நான் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக கீதா கிளாஸ் மூலியமாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி எல்லாருமே கர்மாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Hi, I'm Darshini, studying in ARM Matriculation Higher Secondary School, 8th standard படிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து சோல் பற்றி சொல்ல போகிறேன். சோல் வந்து ஒரு ஆத்மா. அது வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்குது. அதை வந்து அது வந்து நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றுற மாதிரி அதுவும் மாறிட்டே இருக்கும். அதுக்கு டெத்தே கிடையாது. இது வந்து வேதாஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்சேஞ்சிங் ஆத்மான்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா சோல் நமக்குள்ள ஒரு சோல் இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் இது நிறையா பேத்துக்கு நான் சொல்லணும்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நமக்குள்ள இருக்கிற சோலை எப்படி என்லைட் பண்ணலான்னா காடுக்கு நம்ம வர்ஷிப் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் சோல் நம்மக்கிட்ட இல்லாத சிம்டம்ஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னா நம்மக்கிட்ட வந்து அன்கான்ஷியஸாக இருக்கும். சோல் இருக்குன்னா வாக் பண்ண முடியும், ஈட்டிங் பண்ண முடியும், லாஃபிங் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே இருக்கும். தேங்க்யூ. named ISKCON. The man who came told many stories that were told in Bhagavad Gita. It was inspiring. The main motto of the program is to believe in the supreme power named God. It was irrespective of any religion. Thank you everyone who have all arranged this program. We thank God as a creator. The creator is the one who made us. The creator is a God. We need to give the credit to the creator. Thank you for the ISKCON group for sharing this valuable time with us. Thank you for the management for organizing this program. Thank you. This session from ISKCON was very spiritual awakening. I learned many things. I want to share some thoughts about it. Then they taught me about who am you, who are you. He gave us a simple example that in a college in a school in London, a boy was asked a question: where are your legs and where are your arms and where are your legs? He told, these are my arms, these are my legs. But he asked,
இந்த செஷன் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கடவுள் பற்றி அப்புறம் எல்லா சென்ஸ் 5 சென்சஸ் பற்றி கார்டன் ஸ்டோரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. Connected by ISKCON. In the first session, they told about Bhagavad Gita and devotion. They say that devotion is something mixed with the human life. The second session, they said quotes like behind every creation there's a creator and behind every invention there's an inventor. And in the third session, they conclude and to say what happened for past 3 sessions in ISKCON. We have learned a lot of things. First of all, they told about the Bhagavad Gita. On the first day, the point which I came to remember is human greediness goes beyond the love. Human greediness goes beyond the love. And they told that watch your thought become action. Watch your action, that will become your habit. Watch your habit, that will become your character. Watch your character, that will become your destiny. From thought to destiny. The two things they have highlighted and enlightened the words, and we have came to know that human love goes beyond greediness and from thought to destiny. And second day, they told about the creatures and the God. For the creation, behind every creation there's a creator. And we want to say that behind every invention there's an inventor. God created the world and the nature. How beautiful the birds are. So many qualities. What happens in higher education and I'm not telling you. We just learn theoretically. You should apply all this. Okay. All blanket falling together, oceans, ice, ice. Krishna Krishna Hare
எப்படி இந்த எர்த்தை நம்ம சேவ் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியும். நான் வந்துட்டு இந்த எர்த்தை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த கிளாஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். என்னோடய ஃபேமிலி சைட்லேருந்து இதுக்கு நிறைய நான் அவேர்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். Gita session was very helpful and useful to know about God and who we are. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கீதாஞ்சலி மெட்ரிக் பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். என்னோட பொண்ணும் இந்த ஸ்கூலில் தான் படிச்சுட்டு இருக்கா. கடந்த ஒரு வாரமாக இஸ்கான் டெம்பிள்லேருந்து கிளாஸில் என் பொண்ணும் கலந்துக்கிட்டா. நாங்கள் 2 days முன்னாடி வீட்டில் நான்வெஜ் செஞ்சிருக்கும் போது என் பொண்ணு வேண்டான்னு சொன்னேன். என்ன கண்ணா உனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு தான் அவன் ஏன் வேண்டான்னு சொல்லுன்னு கேட்டும்போது அவள் சொன்னா, அம்மா நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இந்த கிளாஸ் மூலயமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதுக்கும் நம்ம கர்மாவுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது. என் கர்மாவை நல்லபடியாக நான் வச்சுக்கணும்னா பிற உயிரை துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னு நான் இது மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா அப்படின்னு சொன்னோம். நாங்கள் சொல்லி புரிய வைக்காத ஒரு விஷயத்த இந்த மாதிரி ஒரு இஸ்கான் டெம்பிள்லேருந்து புரிய வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு இஸ்கான் டெம்பிளுக்கும் வந்து சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோட தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த என்னோட கீதாஞ்சலி மெட்ரிக் நம்மனால காடை புரிஞ்சுக்க முடியாது. God is giving instructions to sages and அந்த sages or gurus they teach us. Okay? நீங்க போய் இடத்துல மட்டும்தான் நம்மளால இடத்துல இந்த மாதிரி தராங்க. சில பேர் இந்த மாஸ்ல வாழலாம் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. மாஸ்ல எல்லாமும் லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்காங்க. அந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் அங்க எவ்வளோ வாழணுமோ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டியை காட் கொடுப்பாரு. பட் இந்த மாதிரி பிளென்டிஃபுல்லா கொடுத்துருக்கிறது இந்த எர்த் பிளானட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் வந்து கர்மா பற்றி சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணாலுமே அந்த கர்மா வந்து நம்மக்கிட்ட எப்பவுமே தான் இருக்கும். அண்ட் டெத் ஆனாலுமே அந்த நெக்ஸ்ட் பர்த் படுக்கும் போது கூட அந்த கர்மா நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண தான் செய்யும். அண்ட் வந்து நம்ம இப்போ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் அந்த மாதிரி பேர்ன் பண்ணுறதுனால கூட நம்ம இந்த பொல்யூஷன்லேயும் இந்த குளோபல் வார்மிங் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பேர்ன் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணால் குளோபல் வார்மிங்கை நம்ம வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு உதவும். மிஸ் கிளைமேக்ஸ் சேஞ்ச், அதுக்கப்புறம் கர்மா மிஸ், அதுக்கப்புறம் யோகா மிஸ், அதுக்கப்புறம் டைனாஸ்டி மிஸ். காட் வந்து நம்ம யார் நம்ம எதுக்காவது இங்கே வந்தோம்னு சொன்னாங்க மிஸ். அதுக்கப்புறம் மிஸ் அதுக்கப்புறம் காடு எல்லா இடத்துலையும் இருப்பார் மிஸ். அவரை விட்டு நம்ம எப்போதுமே எஸ்கேப் ஆக முடியாது மிஸ். அதுக்கப்புறம் காட் தான் மிஸ் உலகத்தை படித்தார். கர்மான்றது இப்போ கர்மாவில் வந்து இப்போ நம்ம கர்மா வந்து நம்ம போன வருஷத்தில் என்ன செஞ்சோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு கெடுதலாக நல்லதான்னு காமிப்பாங்க மிஸ். அதுக்கப்புறம் ரீபர்த் இருக்கும் மிஸ். அதுக்கப்புறம் சோல் நம்ம சோல் வந்து எங்கள் சோல் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஏரோட சோல் எவ்வளோ அந்த மாதிரி மிஸ். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ரீபர்த் கிடைக்கும் மிஸ். இல்லைன்னா நம்ம வந்து காடு கிட்ட போனோம்னா நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. நம்ம எதுவும் கடவுள்கிட்ட கொடுத்து தான் மற்ற எல்லாமே கொடுக்கணும் மிஸ். வெரி குட். நான் சோல் பற்றி பார்த்தோம். காட்னா யாருன்னு பார்த்தோம். சோல் வந்து ஒரு உயிரை வந்து கொல்லக்கூடாது, எந்த பாவமும் செய்யக்கூடாது, அதை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும். இது சோல் அப்படி பண்ணால் அவங்க சோல் வந்து நம்ம மேலே இருக்கும். அடுத்த பேர்த்தில் வந்து அதே மாதிரி நம்மளை பண்ணுவாங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி பார்த்தோம், நேச்சுரல் பற்றி பார்த்தோம். கிளைமேட் சேஞ்சில் வந்து கிளைமேட் எப்படி மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். நேச்சுரல் வந்து மரம்லாம் எப்படி உருவாச்சு அதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேம். தேங்க்யூ மேம். காடை பற்றி எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு காட் யார் நாங்கள் யார் பொருளெல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் பற்றி கற்றுக்கிட்டேன் மேம். அது மாதிரி காட் வந்து நம்மளை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சிங் பார்த்தோம். க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். க்ரீன் ஹவுஸில் வந்து
சோல் எல்லாம் நம்ம சோல் வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. நம்ம பாடி வந்து நம்மளை இது பண்ணால் நம்ம சோல் தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஆக்ஷனும் பண்ண சொல்லுது. அது மாதிரி பிரெயின் பற்றி எல்லாம் நிறையா இருக்கு மிஸ். அது மாதிரி காட் வந்து தான் மிஸ் நம்மளுக்கு எல்லாமே பண்ணுறாங்க. காட் தான். Isn't surrounded by glass, but it is surrounded by the jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the air. So, okay, the body receives, again we discussed this, body receives the energy from the soul. It is a small spark. எல்லாரும் டெசர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பாலைவனம். அந்த பாலைவனம் வந்து எப்படி இருக்கும்? அங்கே செடியெல்லாம் இருக்குமா? நீங்க பேச முடிச்சீங்கன்னா நான் பேசுறேன். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டே போனோம்னா நம்ம பிளானட் என்ன ஆகும்? அழிஞ்சு போயிடும். சரியா?
a human being. A human being needs what education? A human being requires two types of education. One is called the Para Vidya, another one is This class I'm having more doubts about words and more doubts, so I want to clarify it. Okay. So this class was very useful. Before this times I didn't know anything about the Bhagavad Gita and this notes. After this I had some knowledge about the 0.01%. That's like knowledge about It was very interesting and I can understand God very. What are the three kleshas you are telling? That as me, I learned that is the real knowledge is understanding the God. And also, I know about the disadvantages, the klesha problems, and also eating the non-veg water. I think that eating the non-veg is a small problem about it, but after knowing this only, it is a big problem and is a Yeah, governments, we are responsible for our environment, and the example of Para extended very easily. Thank you, ma'am, for teaching us these things. I never knew about the Bhagavad Gita or body, not a soul. Like the lady will save the bird and iron cage only you talk about the bird. You clean the iron cage, but you don't bother about the bird. One day it's like that, you don't bother about the Global warming, earthquakes, and all the causes. What should we do? We want to do less amount of production. This is not the production. Yes, we are all Atmas. Yes, we are all spiritual energies of the Lord. And what is the actual position of us? What are we supposed to do? To understand our God and then to serve God and His energies. So when we serve God, God will be pleased and we also will be happy. Okay, because we originated from God, we are not separate from God. We are part and parcel of God. So we will be happy only when we please God. When God is happy, we can also be happy. Okay, so we have to take care of the nature, the environment around us. So God will be pleased. How to take care of the environment? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He has to get you phones, he has to take you out on holiday, but you don't know what suffering he is undergoing in the office because you don't see. You see your mother is working at home, that you know. But what daddy is doing, you don't know. See? But it is not compulsory for everyone. Who wants to say can repeat. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. All of our lifestyle, how to live, how to help others, humanity, everything is in the Bhagavad Gita is about everything. Tornadoes. There are what do you call the? One second. Let me finish. Calamities. You said that if God gets angry or something, more flood will come, like Chennai. It's not God is getting angry.
disturb the environment, then the environment will react like this because the environment is maintained by the demigods. So if you trouble them, they will react. That is what I am coming to say. It is not Like many human things like that we have read in them, and we have many natural disasters, artificial, and many gases like carbon dioxide, methane gas. They are spreading, ma'am. And Earth is covered with atmosphere, ma'am. The sun rays which will fall on Earth in the greenhouse gases, it will prevent more heat, ma'am, so that it can keep the Earth warmer, ma'am. So the more heat is very cause heat level. இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பாடம் நடத்துறாங்க. அதை எப்படி ஒத்துக்கிட்டாலும் பண்ணுவாங்க, இதுக்கு நல்ல மார்க் எடுக்குது இல்லை. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது அந்த மாதிரி தான் நேச்சர் காப்பாற்றுறதுக்கும் எல்லாருக்கும் தனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எல்லாருக்கும் மெடிடேட் பண்ணி அவங்க மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்ல தாட்ஸை நினச்சி அதை ஆக்ஷன் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த நேச்சரை காப்பாற்ற முடியும். எவனோ பண்ணலாம், நம்மளுக்கு என்னன்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம காப்பாற்ற முடியாது. யாரா தப்பு பண்ணா கூட நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி. அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு காப்பாற்ற முடியும். ஓகே, அதனால தான் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் கர்மாவோட. Rules, Mataji. Rules. You want rules? Okay. Rules is we help each other. Okay. I help you. இல்ல அம்மா சொன்ன பேச்சு கேட்டு நல்ல குவாலிட்டியில இல்ல, அதெல்லாம் நல்ல வேலை கிடைக்கல, சாப்பாடுக்கு என்ன பண்றது கேட்கும், பண்ணி வைக்கிறதால கிடைச்சது. 100 பண்ணி வைக்கணும், அந்த 100 பண்ணி வச்சா என்ன காசெல்லாம் கிடையாது. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama. Bhagavad Gita class. From the Bhagavad Gita class, I have know about the 3 types of karmas. There are karma, akarma, vikarma. There are 3 types of kleshas. Adhyatmic, Adidevik, Adibhautik. There are 3 types
types of gunas. Sattva-guna. Classes. What you came to know? What things and all you came to know? I know the cause of climate change. What are the disaster we facing? Karma. The karma is divided into 3 types: akarma, vikarma, karma. And Which karma we should do? we should do akarma. Why means and the important thing is satya, rajva, Sattva-guna. He is the creator of everything in the material world, and there is three kinds of world, one material world and spiritual world. The spiritual world only the gods and all create, and there are and I can know about the kleshas and Karma. And the karmas, there are 3 types of karma. Hi, I'm Raghavan Parthanadi from Hindustan Metropolitan Higher Secondary School. I have know about, from attending the Gita class, I have know about divinity and Krishna is the seed-giving father. And today I am tell like a Bhagavad Gita. This is beautiful of the life. Soul like a spirit's soul. Then soul is need to connecting the gods, climates. It is Topmost yogas and about Krishna. The 4 topmost yogas are Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, and Bhakti Yoga. The Bhakti Yoga is the uppermost yoga for the perfection, and the Krishna is the father of universe and the creator of all the living beings in the universe. He is in every man's heart. Of the God, this material nature is an energy of God. Yes, when it is an energy of God, then we have to actually protect the nature, right? So we have to be more concerned about protecting the material nature, about the climate change. We have to be more